ایک دن ایسا آئے گا جب زمین اپنے راز کھول کر کانپنے لگے گی اور آسمان سے خون برسے گا، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، لوگ بھوک سے مریں گے اور دنیا میں ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا۔ یہ فتنہ ہوگا دجال کا، ایک ایسے جھوٹے خدا کا جو اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھنے لگے گا۔ میں تمہارا خالق اور خدا ہوں تا۔ دجال کا ہر قدم انسانیت کو اپنے گہرے امتحان میں ڈالے گا، اس کے ماتھے پر کافر کا نشان ہوگا۔ اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے اس کے خاتمے کا فیصلہ صدیوں پہلے ہی کر دیا تھا۔ جو نبی زندہ آسمانوں میں اٹھائے گئے تھے وہ زمین پر پھر سے لوٹ کر آئیں گے۔ لد کے دروازے پر ایک فیصلہ ہوگا اور وہ نبی اپنے ہاتھ سے دجال کا نفرت بھرا وجود ختم کر دیں گے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ نبی ہوں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ نئے ہجری سال کے شروع ہونے کو کچھ وقت گزر چکا تھا جب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر نکل پڑے۔ سمندر کی لہروں نے ان کے جہاز کو ایسے اچھال دیا جیسے کوئی کھیل کا کھلونا ہو، اور پھر سمندر کی لہریں ان کو ایک لمبے سفر پر لے گئی۔ 1 مہینے تک وہ سمندر کے پانی میں گھومتے رہے، ہر پل موت کا سامنا کرتے ہوئے۔ سمندر کی لہروں نے انہیں اپنے ساتھ بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر اچانک سمندر کی لہروں کی آواز بند ہو گئی۔ جب ان کا جہاز رک گیا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک انجان جزیرے پر پایا، ایک ویران اور خاموش جگہ جہاں انسان کا قدم کبھی نہیں پڑا تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے؟ یہ سوال ان کے ذہن میں تھا مگر جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ 30 لوگ ایک اجنبی جزیرے کے ساحل پر کھڑے تھے اور ہر طرف ایک ایسی خاموشی تھی جو اندر سے چیخ رہی تھی۔ ان کے قدم تھکے ہوئے تھے لیکن سکون ان سے دور تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو اکٹھا کرتے ہوئے اپنے دماغ میں کچھ خیال آنے پر زور سے کہا، کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ۔ تبھی جزیرے کی جھاڑیوں سے ایک ایسی مخلوق نمودار ہوئی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک ایسی مخلوق جس کا پورا جسم گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اتنا کہ آگے اور پیچھے کا فرق کرنا ممکن نہیں تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا، تو کون ہے؟ لیکن آنے والا جواب کچھ عجیب تھا۔ میں الجسواسہ ہوں، میں خبریں جمع کرتا ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو کس کا جاسوس ہے؟ جساسہ نے جواب کو گھما دیا اور کہا، اس عمارت میں چلو، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہارے حالات جاننے کے لیے بے چین ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ تبھی آگے ایک آدمی کھڑا تھا، جسم مضبوط، قدم میں پوری آتش، لیکن ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے اپنا سر اٹھایا، ایک آنکھ بالکل بے نور تھی، دوسری آنکھ ایک انگور کے دانے کی طرح باہر ابھری ہوئی تھی، جیسے کچھ عجیب سی طاقت اس میں بس گئی ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں سے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر سوال پوچھنا شروع کر دی۔ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم عرب کے رہنے والے ہیں، سمندر نے ہمیں یہاں پھینک دیا ہے۔ اس نے اپنی نظر ان پر اور گہرائی سے ڈالی، پھر اپنا پہلا سوال پوچھا، کیا باعثان بوسٹن کے درخت اب بھی پھل دے رہے ہیں؟ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہاں اب بھی پھل لگتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ایک بھی پھل نہ آگے گا۔ پھر اس نے پوچھا، تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، پانی سے بھری ہوئی ہے۔ دجال نے پھر کہا، جلد وہ سوکھ جائے گی اور لوگ وہاں مٹی میں ہاتھ ماریں گے۔ اس کی باتوں میں گھمنڈ اور خوف کا ایک رشتہ تھا جو دل کو بے چین کرنے والا تھا۔ دجال نے آگے پوچھا، زغور کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری نے کہا، وہاں سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنا آخری سوال کیا، وہ نبی جو مکہ میں پیدا ہوئے، ان کا کیا ہوا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ مدینہ جا چکے ہیں۔ عرب کے لوگ ان کے ساتھ جنگ بھی کرنے کے بعد اب ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی دجال کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، ایک مسکراہٹ جس میں دہشت چھپی ہوئی۔ دجال نے کہا، مکہ والوں کا بات مان لینا ان کے لیے بہتر ہے، مگر اب میری سنو، میں ہی المسیح الدجال ہوں۔ مجھے نکلنے کی اجازت ملنے والی ہے۔ میں زمین پر نکلوں گا اور 40 دن میں کوئی بھی بستی نہیں رہے گی جہاں میرے قدم نہ ہوں۔
मैं अपने रास्ते में आने वाले हर शहर को रोन डालूंगा, सिवाय मदीना और मक्के के। जब भी मैं वहां घसना चाहूंगा, एक फरिश्ता तलवार लिए मेरे सामने आ जाएगा। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों के दिल में खौफ घुल गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर एक लम्हा और रुके तो वो जंजीर उन्हें भी जकड़ लेगी। लेकिन अल्लाह की रहमत से वो लहरें जो उन्हें बहा कर वहाँ तक ले गई थी, उन्हें फिर से अरब के साहिल तक ले आई, जहाँ उन्हें अमन मिला। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक एक ईसाई थे, उनका दिल बदल चुका था। उन्होंने सीधा मदीने की तरफ दौड़ लगा दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया, कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने वो सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जो उन्होंने उस वीरान जजीरे पर देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद में जमा किया और फरमाया, तमीम दारी की बात मेरी बताई हुई बातों से बिल्कुल मुवाफ़क़त रखती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी से मस्जिद की तरफ इशारा किया और 3 दफ़ा कहा, ये मशरिक में है, ये मशरिक में है, ये मशरिक में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगी और फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से न डराया हो। और एक वक्त आएगा जब दज्जाल निकलेगा, दुनिया अपने सबसे बदतरीन दौर से गुजरेगी। 3 साल तक बारिश नहीं होगी और लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे हों। तब दज्जाल का फितना जाहिर होगा, एक हाथ में रोटियों का पहाड़ लिए और दूसरे में पानी की नहरें। वो आएगा और कहेगा, देखो क्या तुम्हारा रब तुम्हें भूखा मारता है? मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे सामने सजदा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। दज्जाल अपनी ताकत का इजहार करेगा, जमीन को सब्जा उगाने का हुक्म देगा ऐ जमीन सब्ज हो जा, मैं तेरा खुदा हूँ। और हर तरफ खुशहाली फैल जाएगी। फिर वो एक नौजवान को बुलाएगा और कहेगा, ऐ नौजवान, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मानेगा कि मैं तेरा रब हूँ? नौजवान का दिल बेचैन हो जाएगा और वो कहेगा, हाँ मैं मान लूंगा, बस तो उनको जिंदा कर उस दे। वक्त दज्जाल के साथ मौजूद शयातीन उस नौजवान के माँ बाप की शक्ल इख्तियार करके सामने आएंगे और बोलेंगे, बेटा ये सच कह रहा है, ये तुम्हारा रब है, इसकी बात मान लो। और वो बदनसीब नौजवान जिसे अपने माँ बाप की जिंदगी की तमन्ना थी, ईमान हार जाएगा। दज्जाल के साथ 2 नहरें होंगी, एक जो देखने में ठंडा पानी लगेगी यानी जन्नत, और दूसरा जो आग का दरिया होगी यानी जहन्नम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी जन्नत असल में आग होगी और उसकी आग ठंडा पानी होगी। जो मोमिन उस आग में खुद जाएगा वो सुकून पाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल का नाम सुनो तो उससे दूर भागो, उसके पास मत जाओ। दज्जाल अपने 70,000 यहूदी सिपाहियों के साथ दुनिया का चक्कर लगाता हुआ दिमश्क तक पहुंच जाएगा। मुसलमान किला बंद हो जाएंगे और पूरा इलाका उसके काबू में आएगा। लेकिन अचानक आसमान का एक हिस्सा फटेगा और दिमश्क की जामे मस्जिद के सफेद मीनार पर 2 फरिश्ते उतरेंगे। उनके पंखों से पानी के कतरे मोतियों की तरह गिर रहे होंगे और यहीं से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी। उनका आना दज्जाल के फितने के खात्मे का वक्त होगा और फिर दज्जाल का जुल्म और फितना एक नए दौर के आगाज के साथ ख़त्म हो जाएगा। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को हुक्म देंगे, मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाए। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, बाहर दज्जाल अपने अजीम लश्कर के साथ खड़ा होगा। उसकी नज़र जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, उसका जिस्म नमक की तरह पिघलने लगेगा। दज्जाल जो दुनिया को डराने वाला था, वो अपनी मौत से भागेगा। दज्जाल को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पत्थर और दरख्त कार कर ये कहेंगे, ऐ रूह अल्लाह, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है। बिलाखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुसलमान लश्कर के साथ लुद के मकाम पर दज्जाल को पकड़ लेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ और नेज़े से दज्जाल को कत्ल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो खून लोगों को दिखलाएंगे ताकि सब समझ लें कि खुदा कभी मरता नहीं और जो कुछ मर गया है वो सिर्फ एक काना इंसान था जो अपने आप को खुदा समझ रहा था। ये वाक़या सिर्फ खौफ के लिए नहीं, ये हिदायत के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराने के साथ साथ बचने का रास्ता भी बताया। आपने फरमाया, जब तुम्हारे चारों तरफ झूठ का अंधेरा हो तो सूरह कहफ को अपना चिराग बना लेना, क्योंकि जिसके सीने में ये सूरह होगी उस पर दज्जाल का कोई धोखा असर नहीं करेगा। ये सिर्फ आयतें नहीं, ये मोमिन की ढाल है।
اور جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا لوگ سمجھ لیں گے کہ اب سکون آ گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور فساد ابھرے گا جو ہر زندہ چیز کو اجاڑ دے گا۔ یاجوج اور ماجوج اپنی قیامت کی طرف نکلیں گے۔ اگر آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ کریں نیکسٹ پارٹ۔